اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی اسی نوع کی دیگر ویڈیوز بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، آرش دھرم بخش کے والدین ایران سے تعلق رکھتے تھے۔ ایران میں انقلاب شروع ہوا تو یہ لوگ فرانس بھاگ آئے۔ آرش 25 جولائی 1979 کو پیرس میں پیدا ہوا۔ یہ پیدائشی فرینچ تھا۔ ہجرت یا نقل مکانی بے شمار نفسیاتی، سماجی اور تہذیبی مسائل لے کر آتی ہیں۔ آرش دھرم بھی بچپن میں ان مسائل کا شکار رہا۔ والدین نے بے روزگاری بھی بھگتی، بیماریاں بھی دیکھی اور بھوک بھی سہی۔ آرش نے بچپن میں بارہا دیکھا یہ لوگ بھوکے سو رہے تھے جبکہ ہمسائے تیار خوراک کچرا گھروں میں پھینک رہے تھے۔ آرش کا والد بعض اوقات بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جاتا تھا، جبکہ والدہ کو دوسروں کے گھروں میں صفائی بھی کرنا پڑ جاتی تھی۔ آرش نے بھی بچپن ہی میں کام شروع کر دیا تھا۔ یہ محنتی تھا، چنانچہ یہ زندگی میں ترقی کرتا چلا گیا۔ یہ وکیل بنا، وکالت میں نام پیدا کیا اور یہ بعد ازاں سیاست میں آ گیا۔ یہ پیرس کا سٹی کونسلر منتخب ہو گیا۔ آرش کا بچپن محرومی میں گزرا تھا، لہٰذا یہ جب پیرس میں خوراک ضائع ہوتے دیکھتا تو اسے بہت افسوس ہوتا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 2015 تک فرانس تیار خوراک ضائع کرنے والے ملکوں میں پہلے نمبر پر تھا۔ وجہ بہت دلچسپ تھی۔ فرینچ کھانے میں دنیا کے محتاط ترین اور صاف ترین لوگ ہیں۔ آپ ان کی نفاست ملاحظہ کیجئے۔ کٹلری کا لفظ بھی فرینچ زبان سے نکلا ہے۔ کٹلری یعنی چھری، کانٹا، چمچ کا استعمال مصر میں شروع ہوا۔ بازنطینی حکمرانوں نے استنبول میں اسے اشرافیہ کی زندگی کا حصہ بنایا اور یہ بعد ازاں یونان کے ذریعے یورپ میں داخل ہو گیا۔ برطانیہ میں 17ویں صدی میں کٹلری کا پہلا کارخانہ لگا اور یوں دنیا میں ٹیبل مینرز شروع ہو گئے۔ ٹیبل مینرز کے بے شمار فوائد سامنے آئے، لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوا اور وہ نقصان کھانے کا زیاں تھا۔ یورپ میں لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ کھانا اگر ایک بار میز پر آ گیا تو یہ دوسری بار استعمال کے قابل نہیں رہتا، لہٰذا یہ لوگ بچ جانے والا کھانا ضائع کر دیتے تھے۔ فرانس اس معاملے میں پورے یورپ سے آگے تھا۔ فرینچ لوگ ہر سال 8 ملین ٹن تیار کھانا ضائع کرتے تھے۔ پورے یورپ میں 99 ملین ٹن، جبکہ دنیا میں 1 ارب 30 کروڑ ٹن تیار خوراک ضائع کر دی جاتی تھی۔ ناظرین گرامی، فرانس میں روایت تھی کہ ریسٹورنٹ میں جو کھانا میز پر سرو کر دیا گیا، گاہک نے اگر وہ نہیں کھایا یا اس کا کوئی حصہ بچ گیا تو عملہ گاہک کے اٹھنے کے بعد وہ کھانا کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیتا تھا۔ سٹورز میں بھی زائد میعاد خوراک ضائع کر دی جاتی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس ٹرینڈ میں تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ لوگ ریسٹورانٹ سے اپنا بچا ہوا کھانا پالتو جانوروں کے لیے پیک کرانے لگے۔ وہ پیکنگ اس زمانے میں ڈاگی بیگ کہلاتی تھی۔ یہ ٹرینڈ 1980 کی دہائی تک چلتا رہا، مگر پھر لوگوں نے یہ بھی ترک کر دیا۔ ان کا خیال تھا یہ چیپ لگتا ہے، آپ اپنا بچا ہوا کھانا پیک کرائیں اور ساتھ ساتھ لے کر پھرتے رہیں۔ آرش دھرم بخش خوراک کا یہ زیاں بچپن سے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران ہوتا تھا کہ فرانس میں 35 لاکھ لوگ خوراک کے لیے حکومت کے محتاج ہیں۔ لوگ کچرے کی ٹوکریوں سے خوراک نکال کر کھاتے ہیں اور دوسری طرف ٹنوں کے حساب سے تیار خوراک ضائع کر دی جاتی ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ چنانچہ اس نے جنوری 2015 میں خوراک کا زیاں رکوانے کے لیے دستخطی مہم شروع کی اور 4 ماہ میں 2 لاکھ دستخط حاصل کر لیے۔ یہ ایشو اس کے بعد اسمبلی میں گیا اور اسمبلی نے 22 مئی 2015 کو بل پاس کر دیا۔ فروری 2016 میں فرانس کی سینٹ نے بھی بل متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ دوستو، بل کے مطابق ملک بھر کی کوئی بھی ایسی سپر مارکیٹ جس کا رقبہ 400 مربع میٹر سے زائد ہوگا، وہ کسی قسم کی خوراک ضائع نہیں کرے گی۔ سپر مارکیٹ اضافی خوراک مستحق لوگوں تک پہنچائے گی، جانوروں کے استعمال میں دے گی یا پھر یہ کھاد بنانے والے اداروں کے حوالے کر دے گی، لیکن یہ اسے ضائع نہیں کرے گی۔ حکومت نے قانون بنا دیا، تعلیمی اداروں میں بچوں کو خوراک کے بہتر استعمال اور خوراک کو ضائع ہونے سے بچانے کے طریقے بھی سکھائے جانے لگے تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر خوراک کو محفوظ رکھیں۔
ये इसे जाया ना करें। ये बिल एक इनकलाब साबित हुआ और फ्रांस में खुराक को जाया होने से बचाने की बाकायदा तहरीक चल पड़ी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इस सोशल अवेयरनेस का सारा क्रेडिट आरिश को दिया और उसे 100 थिंकर ऑफ द वर्ल्ड में शामिल कर लिया। आरिश की इस मामूली सी कोशिश से फ्रांस दुनिया में सबसे ज्यादा खुराक जाया करने वाले मुल्कों की फहरिस्त से निकलकर कम खाना जाया करने वाले मुल्कों में आ गया। एक शख्स की सोच बहुत बड़ा इनकलाब बन गई। ये इनकलाब अब पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। यूरोप के बेशुमार मुल्कों के रेस्टोरेंट अब ग्राहक को उसकी जरूरत से ज्यादा खाना सर्व ही नहीं करते। ग्राहक अगर मेज पर खाना छोड़ दे तो देखने वाले भी नाराज हो जाते हैं और 3 यूरोपीय मुल्कों में ग्राहकों को इजाफी खाने पर जुर्माना भी हो जाता है और ये कोई मामूली बात नहीं है। आरिश दरमबख्श की कहानी और कंट्रीब्यूशन यहाँ खत्म हो गया और यहाँ से एक नई तहरीक शुरू होती है। फ्रांस में खाने के बाद अब फालतू कपड़ों के बचाव की तहरीक भी चल रही है। फ्रांस फैशन के 3 बड़े मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ हर साल खरबों रुपए का कपड़ा और लिबास मार्केट में आता है। स्टोर्स में जगह महदूद होती है, चुनांचे स्टोर्स मालकान फालतू बच जाने वाला कपड़ा जाया कर देते हैं। ये उसे कचरा घरों में फेंक देते हैं या फिर जला दिया जाता है। यूं फ्रांस में हर साल 7 लाख टन कपड़ा जाया होता है। ये जाया होने वाले कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, ये कुदरती वसाइल का वसी ज़यां भी होते हैं। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि कॉटन की एक शर्ट पर किसान से ग्राहक तक 2700 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। चुनांचे 500-700 रुपए की शर्ट सिर्फ 500-700 का नुकसान नहीं होता, ये 2500 लीटर पानी का ज़यां भी होता है। कपड़े की तैयारी, तराश खराश और सिलाई के दौरान वसी पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है और ये पूरी दुनिया के माहौल पर असरअंदाज होती है। एक पतलून और एक शर्ट पर 1400 लोगों की मेहनत भी खर्च होती है और ये अपनी तबई जिंदगी में कम से कम 21 लोगों के काम आती है। चुनांचे हम जब कोई कपड़ा जाया कर देते हैं तो हम 21 लोगों को उनकी बुनियादी जरूरत से भी महरूम करते हैं। हम 1400 लोगों की मेहनत भी बर्बाद करते हैं। हम दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की पैदाइश का रास्ता भी हमवार करते हैं और हम 3500 लीटर पानी भी जाया कर देते हैं। फ्रांस में आरिश जैसे लोगों का ख्याल है हमें खुराक की तरह कपड़े और लिबास को भी जाया होने से बचाना चाहिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आ सके। ये तहरीक बड़ी तेजी से जोर पकड़ रही है। फ्रेंच पार्लियामेंट बहुत जल्द इस पर भी कानून साजी कर देगी। नाजरीन, आप अगर किसी दिन रिसर्च करें तो आपको दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में आरिश जैसे बेशुमार लोग मिलेंगे। ये लोग दुनिया को खूबसूरत और काबिल रिहाइश बना रहे हैं। आप 5 स्टार होटलों में जाएं, आपको पानी की टूंटी के करीब लिखा हुआ मिलेगा कि दुनिया पानी की शदीद किल्लत का शिकार है, हम पानी की बचत कर रहे हैं, आप हमारा साथ दें। ये इबारत सिर्फ इबारत नहीं, ये एक तहरीक है और ये तहरीक भी आरिश जैसे लोगों ने शुरू की और ये अब दुनिया भर के 5 स्टार होटलों की SOPs का हिस्सा है। आप रिसर्च करेंगे तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के बेशुमार लोग अफ्रीका में खुराक, पानी और रिहाइश के मसाइल पर भी काम कर रहे हैं। आरिश जैसे लोगों ने ऐसे स्ट्रॉ बना लिए हैं आप जिनके जरिए गंदे नालों और जहड़ों का पानी भी पी सकते हैं। ये स्ट्रॉ मट्टी, जरासीम और गंद आपके जिस्म में नहीं जाने देते। दुनिया में बेशुमार लोगों ने इद्वियात बैंक भी बना रखे हैं। ये लोग मुख्तलिफ घरों से फालतू इद्वियात जमा करते हैं, उन्हें रीपैक करते हैं और मरीजों तक पहुंचा देते हैं। मुझे आयरलैंड में चंद लोगों से मुलाकात का मौका मिला। ये लोग माजूरों के इंतकाल के बाद उनके लवाहिकीन से उनकी व्हील चेयर्स, बाथरूम के आलात और कपड़े हासिल करते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद जरूरतमंद माजूरों को पहुंचा देते हैं। ये मेडिकल शूज भी जमा करते हैं और पाँव के आर्जे में मुब्तला मरीजों को दे देते हैं। बरतानिया में एक NGO पुरानी किताबें इकट्ठी करती है और ये किताबें बाद अज़ां गरीब मुल्कों में पहुंचा दी जाती हैं। न्यूजीलैंड में बेशुमार मोबाइल लाइब्रेरियां भी हैं। ये लाइब्रेरियां लोगों की मिल्कियत हैं। ये किसी फारिग दिन किसी मोहल्ले में चले जाते हैं और मोबाइल लाइब्रेरी सजाकर बैठ जाते हैं। लोग आते हैं, किताबें लेते हैं और पढ़ते रहते हैं। आम लोग मोबाइल लाइब्रेरियों में पुरानी किताबें रखकर अपनी जरूरत की किताबें ले जाते हैं। ये इल्म की तरसील का शानदार तरीका है और ये तरीका अब तक हजारों लोगों की जिंदगियां बदल चुका है। नाज़रीन, मैं जब भी आरिश जैसे लोगों की जद्दोजहद
और तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरफ से उनकी पजीराई देखता हूँ तो मैं जेलस हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि नेकी के ये सारे काम सिर्फ और सिर्फ यूरोप में क्यों होते हैं। हम मुसलमान इन मैदानों में क्यों मार खा रहे हैं? हम कब जागेंगे? हम कब इंसान होने का सबूत देंगे? और हम कब आरिश की तरह लोगों के लिए मुफीद साबित होंगे? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है और शायद आपके पास भी इसका कोई जवाब नहीं होगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।